حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ تو شہرک سے بھی قریب تھا، لیکن ہمیں سے تے یہ فاصلہ نہ ہوا۔ میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ کرتی جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کرتی، ساری دنیا سے چلا کر مجھے اپنا کرتی، میری مٹی کو کتایا سونا کرتی۔ میں تیرا چاہنے والا ہوں، مگر ہے حسرت جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کرتی۔ ایک نظر اپنے گناہگار پہ کر کے مولا اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کرتی۔ رات کی تنہائی میں خاموشی سے جب دعا مانگو تو ہر بندے کو یہی لگتا ہے کہ اللہ صرف میرا ہے۔ نبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے۔ مومنوں کی محفل میں بیٹھ کر مومن کہلانا آسان ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر خود کو مومن کرنا بہت مشکل ہے۔ نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے، تیرا نام کتنا مختصر، تیرا ذکر کتنا طویل ہے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کر، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ اگر آپ کا رب آپ سے ناراض اور استغفار سے بھی کام نہ بنے تو اس کی مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی نہیں۔ ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، گناہ کرتا ہے خود لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ حضرت امیر خسرو سے کسی نے پوچھا، حضور محبت میں اتنی تکلیف کیوں آتی ہے؟ حضرت مسکرا کر فرماتے ہیں، تاکہ ہر کم ظرف محبت کرنے کا دعویٰ نہ کر سکے۔ یہ زندگی ہے، الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے، بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے۔ دل کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ یہ وجہ ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ تم اس دنیا میں بس دنیا کی ہو کر ہی نہ رہ جانا، نہ کھو دینا کہیں خود کو اسے پانے کے چکر میں۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اعتبار، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ بس اپنے ارادوں میں مخلص رہو، اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ پیدا کرنے والی ذات ہی قسم، رحمان نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا، جہنمی اور جنتی وہ بعد میں بنتا ہے۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اللہ کی سزا سے ہی ٹھیک ہوتے ہیں۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے
اور لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے مقام پر پلٹ کر آتا ہے۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کی خاطر دوسروں کی زندگی برباد کر جاتے ہیں۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، کسی کو رلا کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ جب خود اپنی اہمیت بتانی پڑے تو سمجھ جائیں کہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ انسان کو خدا تب یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، مرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے جو اللہ تک لے جائیں، وہ ٹھوکر سزا نہیں ہوتی۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا نقص کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ انسانیت محبت، امن اور عقل کے بغیر حیوانیت ہے۔ عزت نفس سب انسانوں کا برابر ہوتا ہے۔ کسی کی دل آزاری نہ کرو۔ جیسا سلوک تم مخلوق خدا سے کرو گے ویسا ہی سلوک وہ تیرے ساتھ کرے گا۔ خدا سے رشتے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو خود بھی پاک ہو جاؤ۔ تمہاری ہر وہ جیت ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہو، وہ جو مشکل آنے سے پہلے ہی ٹال دیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ نہیں جانتا تم کس دکھ میں ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ اپنی زندگی کو رمضان جیسا بنا دو، موت عید جیسی ہو جائے گی۔ جو رب کو میرے قبول ہو وہی کاش میرے اصول ہو، وہی صبر ہو وہی گفتگو، وہی سادگی وہی عاجزی۔ قیمتی ہو کر مفت ہو جانا یہی درویشی ہے۔ کوئی بیٹھے تو صحیح اہل نظر میں جا کر دل کو ایک آن میں آئینہ بنا دیتے ہیں۔ جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھو، ہے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت۔ بند کرتا ہے عقل کی آنکھیں عشق جب واردات کرتا ہے۔ انسان دنیا کے سارے علوم سیکھ لے، اگر اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا تو اس نے کچھ نہیں سیکھا۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ آئینہ جب اٹھایا کرو پہلے دیکھا کرو پھر دکھایا کرو۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے، یہ خوف ہر خوف سے نجات دلاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔
अगर अल्लाह के इरादे को मान लिया जाए तो न जिंदगी का खौफ रहता है, न मौत का, न अमीरी का, न गरीबी का, न इज्जत की तमन्ना, न जिल्लत का डर। ये सब उसके अंदाज हैं। वो जो चाहे अता करे, हमें राजी रहना है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जिस दिल में सवाब का शौक और अजाब का खौफ पैदा हो जाता है, जन्नत खुद उसका इंतज़ार करती है। इखलास से की गई इबादत का एक नतीजा ये भी होता है कि इबादत करने वाले बंदे को हमेशा यही लगता है कि उससे इबादत का हक अदा नहीं हुआ। अगर बंदा नाफरमानी को इताअत से बदल दे तो अल्लाह उसकी पकड़ को आफियत से बदल देता है और उसकी जिल्लत को इज्जत से बदल देता है। जिसने गुनाहगारों की दुनिया इतनी हसीन बना दी, सोचो उसकी जन्नत कितनी हसीन होगी। पहले शीशों के महल, फिर 2 गज जमीन के मालिक, पल भर में मौत का फरिश्ता जाकी बदल देता है। एक बुजुर्ग ने जनाजे में शिरकत के बाद कब्र के पास खड़े नौजवान से पूछा कि अगर ये मुर्दा दुनिया में वापस आ जाए तो क्या करेगा। वो आदमी बोला, इस्तिग़फ़ार करेगा, कोई गुनाह नहीं करेगा और तमाम उम्र नेकियां करेगा। बुजुर्ग ने कहा, फौत होने वाला तो ये काम अब नहीं कर सकता, लेकिन तुम ज़रूर कर लेना। मौलाना रूमी फरमाते हैं, एक अच्छा इंसान किसी से शिकायत नहीं करता, वो खामियां तलाश नहीं करता। हर शख्स में बुराइयां भी होती हैं और खूबियां भी। अब ये ढूंढने वालेपन है कि उसे क्या चाहिए। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अगर ये तय है कि जो दिया है वो लौट कर आएगा, तो क्यों ना लोगों को दुआएं ही दी जाए। गुनाहों का एक बड़ा नुकसान ये भी है कि ये हमारे हर काम को बहुत मुश्किल बना देता है। सब खुदा से मोहब्बत की दलील है और दिल उसी से लगाओ जिसने दिल बनाया है। एक और करम फरमा मुझ पे, मेरे सारे रंग उतार या रब, और अपना रंग चढ़ा मुझ पे। गुनाह जहर की मानिंद है, वो कम हो या ज़्यादा, हर सूरत में नुकसान देते हैं। ज़्यादा की हवस मौजूद चीज़ों का लुत्फ भी नहीं लेने देती। मज़ा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो। हमेशा जीत जाना कोई कमाल थोड़ी है। लगाना पड़ती है डुबकी उबरने से पहले। गुरूब होने का मतलब ज़वाल थोड़ी है। न ढूंढ खुदा को ज़मीन और आसमान की गर्दिश में, अगर वो तेरे दिल में नहीं तो फिर तेरे लिए कहीं भी नहीं। मोड़ आ जाए तो मुड़ना पड़ता है, इसे रास्ता बदलना नहीं कहते। अपने रब के आगे सच्चे दिल से अपनी कमजोरियां बयान कर दिया करो, वो उन्हें तुम्हारी कुव्वतों में तब्दील कर देगा। बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र ज़रूरी नहीं। सिर्फ एक दिन ऐसा अच्छा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें सैकड़ों साल याद रखे। सबसे तवील, पुराने और मशहूर रास्ते का नाम सिराते मुस्तकीम यानी अल्लाह का रास्ता है, जिस पर अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं चला जा सकता। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं। इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। मोहब्बत इस कायनात के उस सवाल का नाम है जिसका जवाब भी मोहब्बत ही है। अपने दिल और दिमाग को इस तरह तरबियत दे कि वो हर चीज़ में कुछ अच्छा तलाश करने की
कोशिश करें। इंसान बेइल्मी से नहीं बल्कि बेहयाई से जाहिल कहलाता है। ऐ लोगों, अपने परवरदिगार से डरो। क़यामत का ज़लज़ला हादसों में सबसे बड़ा हादसा होगा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, रिश्ते की किताब पर पहला लफ्ज़ ईमानदारी ना लिखा हो तो उसके आखिरी सफ़े पर आखिरी लफ्ज़ जुदाई लिखा मिलता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब तुम में ताकत और क़ुव्वत आ जाए तो उस क़ुव्वत को अल्लाह की इताअत में सर्फ करो, और जब कमज़ोरी और नातवानी पैदा हो जाए तो अल्लाह की नाफरमानी के लिए बहुत कमज़ोर और नातवा बन जाओ। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लिया करो और जवाब देने का हक वक्त को दे दिया करो। दिल एक आईना है, अगर वो बदी से पाक हो तो हो सकता है कि उसमें खुदा नज़र आ जाए। लोग रखते हैं अब नज़र हम पर, फरिश्तों तुम हिसाब पहने दो। बाज़ औक़ात जिन्हें हम हिफाजत से देखते हैं उन्हें फरिश्ते लश्क की निगाह से देख रहे होते हैं। इब्लीस तेरी एक खुदा से ना बन सकी, हमको तो देख कितने खुदाओं को मनाने में लगे हैं। सिर्फ अल्लाह का दर वो जगह है जहाँ रो लो तो सामने वाला तमाशा नहीं बनाता। एक बात याद रखो, दुआएं भी सब्र मांगती हैं। जब इबादत बोझ से सुकून बन जाती हैं फिर रब से इश्क हो जाता है। बहुत संभल कर फ़कीरों से गुफ्तगू करना, ये लोग सूखी नदी से पानी मांग लेते हैं। ये क़याम कैसा रहा, तेरे ज़ौक़ इश्क को क्या हुआ, अभी चार कांटे चुभे नहीं, तेरे सब इरादे बदल गए। हकीकी महबूब को वही देख सकते हैं जिन्होंने दोनों आँखों को बंद किया। सर आस्ताने यार से जिसने उठा लिया, रुसवा हुआ, खराब हुआ, दर बदर हुआ। जोड़ी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, बाँस की उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती। दुख में लिपटे हुए लोग दुआएं बहुत कमाल की देते हैं। दुआ तो कोई भी रद्द नहीं होती, कुछ लोग इंतज़ार नहीं करते और कुछ लोग यकीन। परेशानी जब पैदा होती है कि हम लोग इंसानों से फरिश्तों वाली उम्मीद रखते हैं, इंसानों वाली नहीं। आग लगाने वालों को कहाँ खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होगी। तेरी मर्जी है, तो जिस हाल में चाहे रखे, मुझको दरकार फ़कत तेरी रज़ा है मालिक। मुझे किसी से कोई गिला नहीं ए अल्लाह, बस मुझे इस काबिल बना कि किसी को मुझसे कोई गिला ना हो। दिल की तसल्ली के लिए इतना काफ़ी है कि अल्लाह ने कुछ और बेहतर सोचा होगा। हकीकी खूबसूरती का सरचश्मा दिन है, अगर ये सिया हो तो चमकती आँखें कुछ काम नहीं देती। सब मतलब की बात समझते हैं, काश कोई बात का मतलब समझता हूँ। बात सिर्फ नियत ही है, वक्त तो सारे ही दुआ के होते हैं। दुनिया के आखिरी हद तक भाग कर देख लूँ, आफिम पकड़ में तो अल्लाह के ही आना है। ये पहाड़ों की मेहरबानी है, वरना कौन देता है आवाज़ दोबारा। मौलाना रूमी फरमाते हैं, मैंने तमाम दिन इस पर गौर किया, रात को इस पर गुफ्तगू की कि मैं कहाँ से आया हूँ और मेरी तफलीग का मकसद क्या है। मुझे कोई नुक्ता ना सूझा, मेरी रूह किसी नामालूम मकाम से आई है और मुझे यकीन है कि अंजाम कार ये फिर वहीं लौट जाएगी। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज़ हो जाता है तो उसे फिर नेक लोगों की बुराई करने में लगा देता है। जिक्र से सिर्फ बंदा बनता है,
फिक्र से खुदा का आईना बनता है। कोई बुरा आदमी सजा पाए बगैर नहीं रहता, पर अच्छाई जजा पाए बगैर नहीं होती। हक पर यकीन रखो और बाकी जो होता है होने दो। ये तुम्हारे जितने भी गम हैं, ये तुम्हारे अल्लाह के साथ सरकशी और उसकी नेमतों पर नाशुक्री की वजह से हैं। जिस बंदे का अल्लाह आसमान पर जिक्र करता है, वही बंदा दुनिया में अल्लाह का जिक्र किया करता है। बंदे का जिक्र करना अल्लाह के जिक्र की बदौलत होता है। जब आप किसी को जिक्र में मसरूफ़ देखें तो समझें कि अल्लाह उसका जिक्र फरमा रहा है। कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ राज सिर्फ अल्लाह और आपके दरमियान ही अच्छे लगते हैं। ए इंसान, तो असबाब की तरफ मुतवज्जे है, रब की तरफ नहीं। अगर रब पर मुतवज्जे होता तो सबब से बेनियाज हो जाता। ए बंदे, जो तू कहता है अल्लाह सुनता है, जो करता है वो देखता है, जो तू सोचता है वो जानता है। गुस्ताख मत हो, बेबाक मत हो। तेरी कोई भी चीज़ अल्लाह ताला से उजल नहीं। क्या तुझे ऐसी बातें कहते और ऐसी बातें करते अपने अल्लाह से शर्म नहीं आती और खौफ नहीं आता? अपने मुसलमान भाई को बुरा मत कह, बुरा मत जान, दिल मत दुखा, ऐब ना टटोल, आर मत दिला, हकीर मत जान, जलील मत कर, जुर्म मत कर, लान और तान ना कर। अल्लाह से डर और किसी हद से तजावुज़ ना कर। अपने किसी मुसलमान भाई को काफिर मत कह, कभी मत कह। हम गुनाहगार हैं, काफिर नहीं। हकीकत में जिक्र करने वाले तो वो हैं जिसकी ज़िंदगी अल्लाह ही के लिए हो जाए। अल्लाह के जिक्र के सिवा किसी और तरफ कभी मुतवज्जे ना हो। खाना और सोना भी सिर्फ अल्लाह ही के लिए हो और शब व रोज़ अल्लाह ही के जिक्र में ख़त्म हो जाए। नेक अमल वो हैं जो लोगों की तारीफ़ की उम्मीद से बेनियाज होकर किया जाए। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन जो मन में हार जाए वो इंसान कभी नहीं जीत सकता। आदमी अच्छा था, ये अल्फाज तब सुनने को मिलते हैं जब वो आदमी सुनने के काबिल नहीं रहता। राज़ी रहा करो हर पल खुदा की रज़ा में। तुमसे भी बहुत मजबूर इंसान है इस जहां में। मुस्कुराहट रूह का दरवाज़ा खोल देती है, लेकिन नफ़रतों के वजूम में हम ये बात भी भूल गए कि किसी से मुस्कुरा कर बात करना भी सकता है। जो लोग आपसे गोज़ और हसद लगते हैं उनसे नफ़रत ना करें, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनको इस बात का मुकम्मल यकीन है कि आप उनसे बहुत बेहतर हैं। कब्रिस्तान की खामोशी से ये आवाज़ आती है, कभी हम ऐसे थे जैसे आज तू हो, और कल तुम ऐसे हो जाओगे जैसे आज हम हैं। नज़र की इंतहा ये है कि आदमी खुद को पहचान ले। या रब, चला वो आग मोहब्बत की मेरे सीने में कि ख्याल गैर का आए तो खाक हो जाऊं। अल्लाह तो बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक मामला करता है। अगर दुआएं कबूल नहीं हो रही, मुश्किलात ख़त्म नहीं हो रही, तो बेहतर है अपने गुमान और नियत पर भी एक नज़र डाल ले। हर सब्र के पीछे खूबसूरत लम्हात इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि ज़िंदगी भी मीठी हो जाए, बशर्ते कि इंसान उसमें अपनी ज़बान का जहर शामिल ना करे। सूरज की शाएं कितनी तेज़ होती हैं, मामूली से बादल उन शाओं को रोक देते हैं। इसी तरह गुनाह कितने ही ज़्यादा ताकतवर हो, नमाज उन्हें रोक देती है। और फिर जब अल्लाह राज़ी होता है तो बात बन जाती है।
کام ہو جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے۔ ایمان کی سمت اللہ ہے، جس کی سمت درست ہے اس کی منزل یقینی ہے۔ غم بھی اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا گیا ہوگا اور اسے صبر سے برداشت کیا ہوگا تو وہ اس شاہ کے دربار میں جا کر تمہاری تعریف کرے گا اور پھر تم انعام کے حقدار ٹھہرو گے۔ تو جانتا نہیں میرے درد کا کمال، تجھے سارا جہاں ملا اور مجھے میرا خدا ملا۔ عشق فرماتا ہے مجھے آزمانا تمہارے بس میں نہیں، میں آزماؤں گا، رسم یہی ہے۔ سکون ہی سکون چاہیے گر زندگی میں، تو ہونے والی ہر ایک اذان میں گم ہو جاؤں۔ ہزار پردوں میں تو خود کو چھپا لے، لیکن میرا ہونا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ دی وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ چک جانا یہ محبت ہے، سجدہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی بدولت پہنچتی ہے، اور بہت سے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جس طرح تم سمجھتے ہو۔ پر ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جس طرح تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ اگر اللہ تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے، اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے، اور اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا ہے تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہو۔ جب اللہ کسی سے دل کا سکون چھین لیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ انسان کی بے قراری اور بے چینی بعض دفعہ بہت سے نادانستہ طور پر کیے گئے گناہوں کا بھی نتیجہ ہوتی ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ ہم کیا جانے کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، ہمارے پاس تو گناہوں کا ذخیرہ ہے، یا الہی ہمیں معاف فرما۔ جو درد تجھے اللہ پکارنے پر لے آئے اس درد پر بھی تیرا سجدہ شکر لازم ہے۔ دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے، اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کمزرف کو لگ سکتی ہے۔ ہماری زندگی میں جو سارا فساد موجود ہے وہ ہماری بڑھتی ہوئی خواہشات کا ہے۔ ہم حسین ترین، امیر ترین اور ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی آخر مر ہی جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو اللہ سے دعا نہ مانگی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کو پانے کی ضد پکڑ لیتا ہے تو اس کے اندر کی تمام ضدیں خود ہی مٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ وہ جانتا ہے کس کو کب کیا دینا ہے، مقدر لکھنے والے سے یوں کھلا نہیں کرتے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے دوسرے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ صرف سکون گھومیے، خواہشات تو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ کبھی نیچے کسی کی طرف مت دیکھو جب تک کہ آپ اسے اوپر لانے کے لیے اس کی مدد نہ کر رہے ہو۔ انسان ساری زندگی
इसी फरेब में गुजार देता है कि वो दूसरों के लिए अहम है। वो शख्स खुदा से क्या मोहब्बत कर सकेगा जिसे नफरत हो उसके बंदों से। रोज़ो शक के मेले में गफलतों के मारे लोग शायद यही समझते हैं हमने जिसको दफनाया बस उसी को मरना था, और अगर अल्लाह राजी है तो मौत से खूबसूरत कोई चीज़ नहीं। तस्बीह कहती हैं सिर्फ मुझे नहीं, थोड़ा खुद को भी तो फेर। अपनी हर परेशानी अल्लाह को बताकर बेफिक्र हो जाना, इसी का नाम दुआ है। फिर यूं हुआ कि जब गुनाह की ताकत नहीं रही, हम जैसे भी कई लोग दुर्वेश हो गए। ऐ रब, जिसके बदले में तू मिल जाए, मैं किसी ऐसी नेकी की तलाश में हूँ। बहका तो बहुत बहका, समना तो वली गहरा, इस खाक के पुतले का हर रंग निराला है। इश्क होता नहीं उतरता है वारे दिल में किसी वही की तरह। पूछा मुश्किल में रहता हो कहाँ आसान कर डालो, कि जिसकी चाह ज्यादा हो वही कुर्बान कर डालो। किसी भी मुसीबत को अगरचे कांटा चुभने की हो, बुरा मत जान, शिकवा ना कर, मुंह ना खोल। हर मुसीबत की आगोश में कम अज कम 4 चीज़ें तो ज़रूर होती हैं। बख्शिश होती है, राहत होती है, रहमत होती है और इबरत होती है।